द्वे चक्रे सूर्ये ब्रह्मण विदुः अथैकम् അതായത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി പ്രധാന ദേവനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശുഗപുരം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രം. ബാക്കി പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉപദേവനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വഴിപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് നാരദ പൂജ എന്ന് പറയും. നാരദ പൂജ അതായത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് വേദത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ശുഗപുരം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. കാരണം അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വേദം. ഇവിടെ ഋഗ്വേദവും സാമവേദവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടെന്നല്ല, ഇവിടെ ഋഗ്വേദവും സാമവേദവുമാണ് ശുഗപുരം ഗ്രാമത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർ അഭ്യസിക്കുന്നത്. അവരുടെ വേദം गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु दक्षिणामूर्तिये नमः. மலப்புரம் மாவட்டம் எடப்பல் பகுதி சுகபுரம் கிராமம் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பிரதான தேவன். ஆம், அது இந்த சுகபுரம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயம். குரு பகவான் ஞானத்தின் அடையாளமும் மங்களத்தின் ஒளிவிளக்குமாயிருக்கும் ஒரு பிரதான தேவன். பொதுவாக குரு என்றால் ஆசான் என்பர். அதே சமயம் நவகிரகத்தில் வீற்றிருக்கும் செல்வத்தின் அடையாளமும் என்பர். இப்படி இரு நிலை கொண்ட தேவன்கள் இருப்பினும் அவை ஒன்றை மட்டுமே குறிக்கின்றன. அது பரம்பொருளான பரமேஸ்வரனின் அவதாரத்தை மட்டுமே. அப்படி அவதாரம் கொண்ட ஒரு ரூபத்தின் சாட்சிதான் தற்போது காணும் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயம். கேரளத்தில் பல ஆலயங்கள் இருப்பினும் தற்போது காணும் இவ்வாலயம் முதல் பிரதான தெய்வமான தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயம். தட்சிணாமூர்த்தி என்றால் குருவின் அடையாளமாய், ஆசானாய், அறிவு கொண்டும் வேதங்களும் கல்வியும் என அனைத்தையும் கொண்ட பிரதானத்தின் தெய்வத்தின் வடிவம்தான் தட்சிணாமூர்த்தி. குரு பார்க்க கோடி பலன் உண்டாகும் என்பார்கள். அது சத்தியம் நிறைந்த உண்மைதான். காரணம், ஞானமும் செல்வமும் கொண்ட ஒரு பார்வை ஒரு மனிதனின் மீது படும்போது அவன் அனைத்திலும் சிறப்புறுவான் என்பதில் துளி அளவும் சந்தேகமில்லை. அப்படி மனிதன் அல்லாது முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் விதிவிலக்காய் அமர்ந்தவர்தான் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி என்னும் குரு பகவான். பழமையிலும் பழமை,
இந்த சுகபுரம் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் சுகபுரம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயமும் ஒன்று. அதோடு 3000 ஆண்டுகள் மேலான சரித்திர வரலாற்றையும் கொண்டு இன்றும் கம்பீர தோற்றத்தில் நிலை நின்று காட்சி தருகிறது. தட்சிணாமூர்த்தி என்பவர் 4 கைகள் கொண்டு ஆலமரத்தின் கீழ் தென் திசையை நோக்கி அமர்ந்துள்ள ஒருவர். அதோடு அவருடைய வலது கால் அபஸ்மாரன் என்ற அரக்கனை மிதித்த நிலையில் சனாதி முனிவர்களுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்கும் ரூபம் கொண்டவர்தான் தட்சிணாமூர்த்தி. ஆனால் இந்த சுகபுரம் ஆலயத்தில் எங்கும் காணாத ரூபத்தின் வடிவமாய் காட்சி தந்த வண்ணம் அமர்ந்துள்ளார் தட்சிணாமூர்த்தி. கிராமத்தின் மையத்தில் கம்பீர தோற்றத்தில் உயரமான கருவறை கோபுரம் கொண்ட இவ்வாலயத்தினை நம்மில் பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வரிசை கொண்ட பல ஓடுகள் மத்தியில் வானுயர்ந்து நிற்கும் கருவறை கொண்ட ஆலயம் இது. வேதங்களை அடிப்படையாய் கொண்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு இங்கு எந்நேரமும் வேதங்கள் கொண்டு சமர்ப்பித்து வேத கோவிலாகவும் காட்சி தருகிறது. இவ்வாலயத்தின் கருவறை கட்டிடத்தை நாம் எந்நேர வேண்டுமானாலும் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம். அப்படி ஒரு அழகான சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்திருக்கின்றது. 2 அடுக்கு கோபுரம் கொண்ட இவ்வாலயத்தில் 2 தேவமூர்த்திகள் 2 திசைகளை நோக்கி நமக்கு காட்சி தருகின்றனர். அவற்றில் தெற்கு பகுதியில் இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தியும் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கும் சிவபெருமானும் தான். பழங்காலத்து ஆலயம் என்பதற்கு சான்றாக ஆலயத்தில் அமைந்திருக்கும் மர சிற்பங்கள் நமக்கு அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில்தான் அமைந்திருக்கின்றது. அவற்றை நாம் காணும்போது இப்படியும் பல உருவ சிற்பங்கள் இருக்கிறதா என்று எண்ணும் அளவிற்கு மாற்றங்களையும் தருகின்றன. பொதுவாக வியாழன் என்றால் சுபகிரகம். அப்படி ஒரு மனிதனின் வாழ்வு கட்டத்தில் பெரும் பங்கு வகிப்பது வியாழனான குரு பகவான் தான். அந்த குருவிற்கு மற்றொரு தேவர்தான் தட்சிணாமூர்த்தி. அப்படி ஒருவனது வாழ்வில் உள்ள சாபம் மற்றும் கர்ம வினைகளை நீக்கி அருள் புரியும் இந்த சுகபுரம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயத்திற்கு நாம் வாழ்நாளில் ஒரு முறையேனும் சென்று வழிபட்டால் அவனது வாழ்வு சிறக்கும் என்பதில் நிதர்சனமான உண்மையாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே இந்த மலப்புரத்தில் அமைந்திருக்கும் மங்களத்தின் அதிதேவனான சுகபுரம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை நாம் அனைவரும் சென்று வணங்கி நம் சந்ததியினருக்கு பல வளங்களை கொடுத்து சிறப்பிப்போம். ஓம் ஸ்ரீ குரு தட்சிணாமூர்த்தியே நமக. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 57வது கோவில் வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கான கோவில் பயணம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலப்புரம் மாவட்டம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ மலப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஃபேமஸான பிரசித்தி பெற்ற கோவில் தான். அதாவது கிட்டத்தட்ட மலப்புரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டிப்புறம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏரியா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த குட்டிப்புறத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எடப்பல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஸோ அந்த பகுதியில் சுகபுரம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கோவில் நமக்கு ஷூட் எடுக்க பெர்மிஷன் கொடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் கிளர்க் எல்லாமே கொடுத்தாங்க.
இப்போ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்கள் நம்ம கூட மேல் செஞ்சிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நமസ്കാരം ഏട്ടാ. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ. ഞാൻ ശുഗപുരം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി. ഓക്കെ. ഊരേങ്കര സിനോജ് നാരായണ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പേര്. സിനോജ് നാരായണ നമ്പൂതിരി. ഓക്കെ 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 ഏട്ടാ. ഓം മൗനവ്യാഖ്യാ പ്രകടിതപര ബ്രഹ്മതത്വം വിവാനം പരിശിഷ്ടാന്തേ വസദൃഷികണൈരാവൃതം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൈ ആചാര്യേന്ദ്രം കരകരിത ചിന്മുദ്രമാനന്ദരൂപം സ്വാത്മാരാമം മുദിതവദനം ദക്ഷിണാമൂർത്തിമീടെ. ഓം നമ ശിവായ. ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നമഃ. ഏട്ടാ, ഈ അമ്പലം അതായത് ശ്രീ ശുഗപുരം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഈ അമ്പലം എത്ര കൊല്ലവർഷം പഴക്കമുള്ള അമ്പലമാണ്? ശുഗപുരം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ശുഗമഹർഷിയാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ക്ഷേത്രം. ശുഗമഹർഷി അതായത് വേദവ്യാസന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുഗമഹർഷിയാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ശുഗപുരം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. ശുഗപുരം ഈ നാടിനും ഈ ഗ്രാമത്തിനൊക്കെ ശുഗപുരം എന്നാണ് പേര് വന്നത്. അത് ശുഗമഹർഷിയാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ശുഗമഹർഷി ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം അനവധി കാലം ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കിണറുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കരിങ്കൽ പീഠമുണ്ട്. കരിങ്കൽ പീഠത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അനവധി കാലം തപസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഏകദേശം ഒരു 3500 വർഷത്തോളം പഴക്കം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. സെൻട്രൽ ആർക്കിയോളജിക്ക് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ഗണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു 3500 വർഷത്തോളം പഴക്കം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അതായത് ഈ ശുഗമഹർഷി തപസ്സിരുന്നു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, ആ കിണറിന്റെ അവിടുന്ന് ഒരു അണ്ടർ പാസേജ് അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ശുഗമഹർഷി കാശി വിശ്വനാഥനും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും ഒരേ സമയങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കിണറിന് അടിക്കടെ ഒരു അണ്ടർ പാസേജ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഐതിഹ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. കാശി വിശ്വനാഥ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഭാഗത്തുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മുമ്പിൽ തന്നെയായിട്ട് വലിയ ബലിക്കലിന്റെ അല്ല, അപ്പൊ നാലമ്പലത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് വലിയ ബലിക്കലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു സ്ക്വയറിൽ ഒരു റൂം പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിണറുണ്ട്. കിണറിലൊരു കരിങ്കൽ പീഠമുണ്ട്. ആ കരിങ്കൽ പീഠത്തിലാണ് ശുഗമഹർഷി തപസ്സിരുന്നത്. അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തേക്ക് അണ്ടർ പാസേജ്. പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ്? അതായത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി പ്രധാന ദേവനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശുഗപുരം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രം. ബാക്കി പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉപദേവനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രധാന ദേവനായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിഷ്ഠ. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജ്ഞാന ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന് പറയും. അതായത് അതെ അതെ, അതായത് സതി ദേഹത്യാഗത്തിന് ശേഷം, അതായത് ശിവന്റെ ആ വലിയൊരു ക്രോധാകുലമായ താണ്ഡവത്തിന് ശേഷം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഒരു കൈലാസത്തിലെ ഒരു വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് സനകാദി മുനികൾക്ക്, സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരാദി മുനികൾക്ക് വേദവേദാന്ത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി പ്രതിഷ്ഠ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം എന്താണ്? വിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി. കാരണം ഏത് സമയം വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്ന ആർക്കും, അതായത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബിഷപ്പ്-ഗുരന്മാര്, ഡോക്ടേഴ്സ്, മറ്റ് ഏത് നിലയിൽ പഠനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ വിശേഷമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്ര ദർശനം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വഴിപാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് നെയ്വിളക്ക്, കദളിപ്പഴം, സാരസ്വത പുഷ്പാഞ്ജലി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണ്. വിദ്യയ്ക്കാണ് ഈ 3 വഴിപാടുകളുള്ളത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഗുരുപൂജ, ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിശേഷമായിട്ട് ഗുരുപൂജയുണ്ട്. അതായത് ഗുരുപൂജ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വിദ്യ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജാതകങ്ങളിൽ വ്യാഴപ്രീതി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ ഗുരുശാപങ്ങൾ നീങ്ങാനായിട്ടും, പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ പലരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഗുരുപൂജ നടത്തിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഗുരുപൂജ വളരെ വിശേഷമാണ്. പിന്നെ ചതുശ്ശത പായസം, ദക്ഷിണാമൂർത്തി വിശേഷമായിട്ടുള്ള പായസമാണ് ചതുശ്ശത പായസം. 4 കൂട്ടം കൂട്ടി എടുക്കുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് ചതു എന്ന് വരാനാണ് ചതുശ്ശതം. അതായത് നാളികേരപ്പാല്, ഉണങ്ങലരി, കദളിപ്പഴം, ശർക്കര, ഇങ്ങനെ 4 കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ കൂട്ടിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് ചതുശ്ശത പായസം. ഇത് വളരെ വിശേഷം. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് ഓരോരുത്തർ വഴിപാടായിട്ട് കഴിക്കും. അവരുടെ ബുക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് വഴിപാടുകളുണ്ടാവും. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് വേദത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ശുഗപുരം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. കാരണം അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വേദം അറിവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് വേദജപങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് വന്നു പോരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ. വേദങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ 4 വേദങ്ങളുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ ഋഗ്വേദവും സാമവേദവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടെന്നല്ല, ഇവിടെ ഋഗ്വേദം സാമവേദമാണ് ശുഗപുരം ഗ്രാമത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർ അഭ്യസിക്കുന്നത്. അവരുടെ വേദപ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് സമർപ്പണമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ വർഷത്തിലും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചനയുണ്ട് ഇവിടെ.
പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 12 വരെ ഏകാദശി രുദ്രം കലശാഭിഷേകവും പിന്നെ അതുപോലെ ഋഗ്വേദ മർഹോമവും നടത്തുന്നു. പിന്നെ ദ്രവ്യകലശമുണ്ട്. അത് കന്നിമാസത്തിൽ 30 ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദ്രവ്യകലശം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ പ്രദോഷ സന്ധ്യകളിലും വാരം എന്ന് പറയും, വേദോപാസനയാണ്. അതായത് ഋഗ്വേദത്തിലെ ചില മന്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വരത്തിൽ ജപിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് വാരം. അത് എല്ലാ പ്രദോഷ സന്ധ്യകളിലും ഉണ്ട്. കറുത്ത പ്രദോഷത്തിനും വെളുത്ത പ്രദോഷത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം മിഥുന മാസത്തിലെ ചിത്ര നക്ഷത്രമാണ്. ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ 1000 കൂടെ അഭിഷേകവും ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് ഋഗ്വേദം കൊണ്ട് ധാരി പതിവുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിലും മാസത്തിലെ എല്ലാ ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിലും ഋഗ്വേദം കൊണ്ട് മറധാര ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്കുണ്ട്. പിന്നെ വിശേഷ പ്രസാദൂട്ടുകളുണ്ട്, വേദജപങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വേദജപം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ ഉത്സവാദികളൊന്നുമില്ല, ഉത്സവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. പക്ഷെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നമ്മുടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി മാത്രമാണ് ശിവനും കൂടി ഉത്സവമില്ല, ഇവിടെ ഉത്സവമില്ല. മഹാശിവരാത്രി സമയത്ത് മഹാശിവരാത്രിക്ക് വേദജപം തന്നെയാണ് പതിവ്. ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദമാണ്. വേദത്തിനോ കൊണ്ടുള്ള സമർപ്പണങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചന. ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചന മുടങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽക്ക് അത് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വഴിപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് നാരദ പൂജ എന്ന് പറയും. നാരദ പൂജ അതായത് നാരദന്റെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള ശുഗമഹർഷിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠാദികൾ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം ശുഗമഹർഷി ഇവിടെ അനവധി കാലം തപസ്സിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നേരത്തെ. അപ്പോൾ ആ തപസ്സിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് നാരദൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളും സന്ധ്യ സമയത്ത് തിടപ്പള്ളിയിൽ പത്മോട്ട് നാരദന് അട നിവേദിക്കും. അത് വളരെ വിശേഷമാണ്. അത് 2 രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫലശ്രുതി പറയുന്നത്. അതായത് വൈകുന്നേരമാണ്. അതെ, ഫലശ്രുതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം, അതായത് കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് നാരദൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പറയും. ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി നാരദ പൂജ നടത്തുന്നത്. അതെ അതെ. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തി തെക്കോട്ട് നടയാട് ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ദക്ഷിണാമൂർത്തി വലത്തുഭാഗത്ത് ഗണപതി, കിഴക്കോട്ട് നടയാട് ശിവൻ, ശിവന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ശ്രീ പാർവതി. ഇത്രയാണ് ഉള്ളിലത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദികളുള്ളത്. പിന്നെ പുറത്ത് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൂലയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ശിവൻ ഉപദേവനായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരാളനായിട്ടുള്ള ഉദയന്നൂർ നമ്പൂതിരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇത്രയാണ് ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠാദികളുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് 5 ഊരാളന്മാരാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത്. അതായത് ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കള്, പിന്നെ പുഴമ്പറം, കറുത്തേടം, മൂത്തേടം, ഉദയന്നൂർ, ഇങ്ങനെ 4 നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തു. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നടത്തപ്പെടുന്നത്. ஓகே கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. சொல்ல போனால் அப்படின்னா ஒரு கோவில்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா எல்லா பக்கம் கோவிலில் உற்சவ திருவிழான்னு இருக்கும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேதங்கள் வேதங்கள் படிப்பிக்கிறது தான் வந்துட்டு இங்கே ஒரு மெயின் விசேஷமாக பார்க்கப்படுறது தவிர மற்றபடி வேறு எந்த உற்சவ திருவிழாக்களும் இல்லையாமா. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்பெஷலான கோவில் தான் அன்பர்களே. അண்ட் ഏട്ടാ ഈ അമ്പലത്തിൽ നമ്മുടെ എവിടെ പോയെങ്കിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപം കണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാണുന്നപ്പോൾ ഒരു ലിംഗമായിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ, അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇത് ക്ഷേത്രം ശിവന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിതു. ശിവക്ഷേത്രമായിട്ട് പണിതു. ശുഗമഹർഷി ശിവന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. പക്ഷെ പ്രതിഷ്ഠാ മുഹൂർത്തത്തിൽ ചെറിയ പിഴവ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് ശുഗമഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതായത് മുഹൂർത്ത സമയം വീണ്ടും വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു അമ്മിക്കുഴ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ പറയും അമ്മിക്കുഴ എടുത്തിട്ട് ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം വരികയും പ്രത്യേക ഒരു രൂപം ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലിംഗരൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആ ഒരു രൂപത്തിന്റെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് നട എപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ? ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നും രാവിലെ 5:15 തുറന്ന് 10 വരെയാണ് രാവിലത്തെ പ്രഭാത പൂജകൾ. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് തുറന്ന് 7:30 അടയ്ക്കും. ആ രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് വരണമെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ബസ് റൂട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് യാത്ര, 20 കിലോമീറ്റർ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ യാത്ര, ഒരു 45 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കുറ്റിപ്പുറമാണ്. കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടാവും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ. ബസ് റൂട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ എടപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ മലപ്പുറം ജില്ലയില്ലേ? മലപ്പുറം ജില്ലയാണ്. അതെ, ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേ ആണ്. ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 500 മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ஓகே ரொம்ப தேங்க்யூ. நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே வரதில்
திறக்கிறதுலேருந்து இங்கே கோவில் நட திறக்கிறதுலேருந்து நான் கோவிலோட பஸ் ரூட் வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்ன மேல்சாந்தி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம சிவாய.